பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அரணை மரவேல் திருமாலுக்கு அடிமை செய். எரிந்த மரம் கரியாகிறது. அந்த கரியும் முதிர்ந்தால் பளிங்காக வைரமாக ஆகிறது. உலகம் இருந்த போதிலும் அதன் மாயை நம்மை தொடாமல் எல்லாம் விஷ்ணுமயமாக தெரிகிற போது நம் அஞ்ஞானம் எரிந்து கரியாக போன நிலையில் இருக்கிறோம். திருமாலும் இதனாலேயே கருமாலாக இருக்கிறார். கரி வைரமாகிறது போன்ற நிலைக்கு, ஸ்பட்டிகமாகிற நிலைக்கு சுத்த ஸ்பட்டிக சங்காசமான பரமேஸ்வரன் தெய்வமாக இருக்கிறார். கரியும் வைரமும் வேறு வேறு அல்ல, இதுவேதான் அதுவாயிருக்கிறது. மகாவிஷ்ணுவும் பரமேஸ்வரனும் ஒருத்தரே தான். உலகத்தின் ஆசா பாசங்கள், இவற்றுக்கு காரணமான மாயை ஆகியவற்றின் நானாவிதமான வர்ண ஆட்டங்கள் இருவரிடத்திலும் இல்லை. மகாவிஷ்ணுவின் கருப்பு, சிவனின் வெளுப்பு இரண்டுமே சயின்ஸ் படி 7 வர்ணங்களில் சேரவில்லை. சத்தியமான தத்துவம் மாயையால் வேறு விதமாக மாறி தெரிகிற போதுதான் வர்ணங்கள் உண்டாகின்றன. இருப்பதை பொய்யாக மாற்றிச் சொல்வதை இங்கிலீஷில் கலர்டு வெர்ஷன் என்றே சொல்கிறார்கள் அல்லவா? கலர் வந்துவிட்டால் பொய்க்கு வந்துவிட்டோம் என்று அர்த்தம். கலர்களில் சேராத கருப்பு விஷ்ணுவிடமும் வெள்ளை சிவனிடமும் மனத்தை வைக்கிற வரையில் சத்தியத்தோடேயே ஒட்டி கொண்டிருக்கிறோம். இறுதியான வெண்மைக்கு அடையாளமாகவே கரியையும் எரித்த பின் கிடைக்கிற விபூதி சாம்பலை சைவர்கள் தரிக்கிறார்கள். என்றும் நிற்பது எதுவோ அதுவே நீரு, திருநீரு. விஷ்ணுமயமான உலகத்துக்கு அடையாளம் மண், மரம், செடி, கொடி எல்லாமே மண்ணிலே பிறந்து மண்ணிலே வளர்ந்து முடிவில் மட்கி மடிகிற போது மண்ணே ஆகின்றன. எனவே மண்ணும் முடிவான நிலைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. இதனால்தான் வைஷ்ணவர்கள் திருமண் இட்டுக் கொள்கிறார்கள். திருநீரும் திருமண்ணும் ஒரே தத்துவத்தை தான் காட்டுகின்றன. ஹரிஹர பேதம் இல்லாதது போல் அவர்களுக்குரிய சின்னங்களிலும் பேதமில்லை. ஜகத்தில் இருந்து கொண்டே மேல் நோக்கி போட்டுக் கொள்கிறார்கள். எல்லாம் சமமாகிவிட்ட சிவயோக நிலையில் விபூதியை உயரவாட்டில் போடாமல் நெற்றியில் குறுக்கே தரித்துக் கொள்கிறார்கள். சிவனுக்கும் திருமாலுக்கும் இடையே பேதம் கற்பிப்பது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை. வைஷ்ணவ ஆழ்வார்களும் சைவ நாயன்மார்களும் உயர்ந்த பக்தி நிலையில் இரண்டையும் ஒரே ஸ்வரூபமாக கண்டு பாடியிருக்கிறார்கள். பிறை தங்கு சடையானை வலத்தே வைத்து என்று ஆழ்வார் பாடினால் அதை அப்படியே எதிரொலிக்கிற மாதிரி குடமாடியை இடத்தே கொண்டு என்று சைவ திருமுறை பாடுகிறது. கோபிகைகளோடு குடத்தை வைத்துக் கொண்டு நர்த்தனம் செய்த கிருஷ்ண பரமாத்மாதான் குடமாடி. தமிழ்நாட்டில் ஆதிகாலம் முதற்கொண்டு இந்த சமரச பாவம் இருந்து வந்திருக்கிறது. அதனால்தான் 27 நட்சத்திரங்களுக்குள் சிவனுக்குரிய ஆதிரை, விஷ்ணுவுக்குரிய ஓணம் ஆகிய 2க்கு மட்டும் திரு என்ற கௌரவ அடைமொழி சேர்த்து திரு ஆதிரை, திருவோணம் என்று சொல்கிறோம். குழந்தையாக இருக்கிற போதே இந்த சமரச உணர்ச்சி ஏற்பட வேண்டும் என்பதால் தான் அவ்வை பாட்டி ஆத்திசூடியில் அரணை மரவேல் என்றும்
திருமாலுக்கு அடிமை செய் என்றும் உபதேசம் செய்கிறாள். ஒரே தெய்வத்தை இஷ்டமூர்த்தியாக கொண்டு வழிபடுவதே சித்த ஒருமைப்பாட்டுக்கு உதவுவதாக தோன்றலாம். இதில் நியாயம் உண்டு. இதனால் இன்னொரு மூர்த்தியை தாழ்வாக எண்ணக்கூடாது. தங்கள் இஷ்ட தெய்வத்தையே, பரம்பரையாக வந்த குல தெய்வத்தையே உபாசிக்கலாம். ஆனால் அப்போதும் ரூபமற்ற பரமாத்மாவையே நாம் இந்த ரூபத்தில் வழிபடுகிறோம். எனவே இந்த மூர்த்தி பரமாத்மாதான். அதே பரமாத்மா மற்ற ரூபங்களும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அதாவது நம் தெய்வமேதான் மற்றவர்கள் வழிபடுகிற ஏனைய தெய்வங்களாகவும் உருவம் கொண்டிருக்கிறது என்ற அறிவு ஏற்பட வேண்டும். நம் தெய்வமேதான் மற்ற தெய்வங்களாகவும் உள்ளது என்று நினைத்துவிட்டால் நமக்கு அந்த மற்ற ரூபங்களில் பிடிப்பு உண்டாகாவிட்டாலும் கூட அவை நம் தெய்வத்தை விட தாழ்ந்தது என்ற எண்ணம் வரவே வராது. சமய சண்டைகளும் உண்டாகாது. எல்லாரும் ஒரே பரமாத்மாவின் குழந்தைகளாக அன்போடு ஐக்கியப்படுவதற்காக ஏற்பட்ட மதத்தில் தெய்வங்களின் பெயராலேயே சண்டையும் துவேஷமும் உண்டாகிற நிலை மறைந்து சௌஜன்யமும் சாந்தியும் நிலவும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. 42வது பாடல்ல அவர் முடிக்கும்போது ரொம்ப அழகா வேத பரிபுரையே அப்படின்னு முடிச்சார். வேதங்கள் தனது சிலம்புகளாக கொண்ட பராசக்தி அன்னையே. அம்பாளுக்கு வேதங்களே சிலம்பாக இருக்கின்றன. வேதத்தினுடைய ஒலியே அவளுக்கு சலங்கை ஒலியாக இருக்கிறது அப்படின்னு முடிச்சார். நம்ம இப்ப அடுத்த 3 பாடல்களை சேர்ந்து பார்க்க போறோம். 43, 44, 45 அபிராமந்தாதியில பரிபுரச்சீரடி பாசாங்குசை பஞ்சபாணி இன்சொல் திரிபுர சுந்தரி செந்தூரமேனியள் தீமை நெஞ்சில் புரிபுரவஞ்சரை அஞ்ச குனி பொறுப்பு சிலைக்கை எரிபுரை மேனி இறைவர் செம்பாகத்து இருந்தவளே. பரிபுர சீரடி பாசாங்குசை பஞ்சபாணி இன்சொல் திரிபுர சுந்தரி சிந்தூர மேனியல் தீமை நெஞ்சில் புரிபுர வஞ்சரை அஞ்ச குனி பொறுப்பு சிலைக்கை எரிபுரை மேனி இறைவர் செம்பாகத்து இருத்தவளே. எல்லாம் தமிழ்தான். ஆனா கொஞ்சம் ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு தமிழ், கொஞ்சம் மரபு சார்ந்த தமிழ், கொஞ்சம் இலக்கணபூர்வமான தமிழ். அந்த காலத்துல இந்த அளவுக்கு பேசிக்கொண்டிருந்த தமிழ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். இன்னைக்கு அது ரொம்பவே ரொம்ப தளர்ந்து போயிடுது. இப்ப நம்ம பேசுறதெல்லாம் தமிழ்னு சொல்லிக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த காலத்து சங்க கால புலவர்களோ அப்புறம் பிற்காலத்துல வந்த புலவர்களோ கேட்டானா நம்ம பேசுற தமிழை ஒத்துக்க மாட்டா. இது அந்த காலத்தினுடைய கவிதைக்கு உரிய அதோட வழக்கில் இருந்த அழகான தமிழ் பதங்களெல்லாம் அவர் உபயோகப்படுத்தியிருக்கார். 1-2 சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகளை இருக்கலாம். இதுல என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னாக்க பரிபுர சீரடி அப்படிங்கிறார். அம்பாள் காலில் சிலம்ப அணிந்திருக்கிறாளாம். அப்படி சிலம்பை காலிலே அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திருவடிகளை உடையவள். பாசாங்குசை கையில பாசம் அங்குசம் என்ற ஆயுதங்களை எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கா.
பஞ்ச பாணி, அவர் கையில என்ன வச்சுட்டு இருக்கான்னா, இங்க பாணி அப்படின்னு சொன்னா கைன்னு ஆயிடும். பஞ்ச பாணி அப்படின்னு சொல்லணும். பஞ்ச பானங்கள் 5 விதமான மலர் அம்புகளை கையில வச்சுட்டு இருக்கா. அவருடைய பேச்சு எப்படி இருக்குன்னா, இன்சொல் திரிபுர சுந்தரி, இனிய சொற்களை உடையவளான திரிபுர சுந்தரியாக அந்த தேவி இருக்கிறார். அவளுடைய மேனி சிந்தூர மேனியல், அவளுடைய உடம்பு செக்கச்செவேல்னு இருக்கு. நெஞ்சில் தீமை புரி புறவஞ்சரை, தீய தொழிலையே தன்னுடைய உள்ளத்திலே வைத்துக் கொண்டு அனைவருக்கும் தீமையே செய்யக்கூடிய அந்த திரிபுரா என்று சொல்லக்கூடிய முப்புறங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அசுரர்கள் இருக்காளே, அந்த 3 அசுரர்களையும் அஞ்ச அப்படின்னா பயப்படும்படியாக அப்படி செய்தார். யார் செய்தார் அப்படின்னா சிவபெருமான் செய்தார். எப்படி செஞ்சார்? குனி பொறுப்பு, குனிந்தான குறுகிய அப்படி எடுத்துக்கலாம், வளைந்தான்னு எடுத்துக்கலாம். அப்படிப்பட்ட மேருமலையை, வளைந்த மேருமலையை சிலைனா மலையை கையில வில்லா வளைச்சு எடுத்துட்டார். அந்த வில்ல கையில ஏற்றுக்கொண்டு நின்ற அந்த திருமேனியுடைய அந்த சிவபெருமான் இருக்காரு, அவர் எரிபுரை மேனியாம். அவர் தீக்கடல் போல, எப்படி திருவண்ணாமலையில இருந்தா இல்லையா ஜோதிஸ்வரமா, அப்படி தீக்கடல் போல இருக்காளாம். அந்த இறைவர் அந்த சிவபெருமான் இருக்காரு. சிவபெருமானுக்குள்ள அடையாளங்கள்லாம் சொல்லிட்டார். ஆனா அடையாளத்தை சொன்னார் தவிர இதுல சிவபெருமானே சொல்லல பாருங்க. சொல்லாதே என்ன பண்ணிருக்கார், அடையாளங்களை சொல்லி. அப்படிப்பட்ட இறைவர் அந்த சிவபெருமானது செம்பாகத்து, நெருப்புன்னு சிவப்பார்க்கொல்லி, அவர் உடம்பு செவேன்னு இருக்கு. அந்த செம்பாகத்துல அம்பாள் எழுந்தொழி இருக்காளாம். இருந்தவளேன்னு, அவருடைய உடம்புல பாதியாக இருந்தவளேன்னு. அம்பாள் பச்சை எப்படி சிவப்புன்னு சொல்றாருன்னு இப்படி கூட எடுத்துக்கலாமோ இல்லையோ. சிவன் செந்தழலாக இருக்கிறார், அவருடைய உடலிலே பாதியாக இருக்கிறாள். அவளும் அப்படித்தானே இருப்போம் இல்லையா. ஸ்படிகமானது எந்த விதமான கலர் தண்ணியில போட்டோம்னாலும் அந்த கலராவே ஆயிடும். அது மாதிரி அம்பாளும் ஸ்பட்டிக்க மாதிரியானவள் இல்லையா. அதனால அந்த அம்பாள் பரமேஸ்வரனோட சேர்ந்து இருக்கும்போது அவ எப்படி ஆயிட்டான்னாக்க, அவளும் சிவந்த மேனியுடையவளா இருக்கலாம். சிலம்புகளை எல்லாம் தன்னுடைய சிறிய திருவடிகளிலே அணிந்து கொண்டு, பாசாங்குஷத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டு, மலர் அம்புகளையும் கையிலே ஏந்தி கொண்டு, இனிய சொற்களை உடையவளாக அந்த திரிபுர சுந்தரியாக சிவந்த மேனியுடைய அம்பாளானவள் மனதிலே உலகுக்கு தீமையே செய்யணுங்கிற எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திரிபுர அசுரர்களை எல்லாம் அஞ்சும்படியாக, பயப்படும்படியாக வளைந்த மேருமலையை கையிலே வில்லாக வைத்துக் கொண்டிருந்த அந்த பரமேஸ்வரன் இருக்காரு, நெருப்பு போன்ற மேனியுடையவர், அந்த சிவபெருமானுடைய உடலிலே சரிபாதியாக அம்பாள் எழுந்தருளி இருக்கிறாள். அப்படி இருந்தவளேன்னு அட்ரஸ் பண்றார். இதுல என்னென்ன நாமாக்கள் வந்திருக்குன்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஏற்கனவே வந்த நாமாக்களே தான் வந்திருக்கு. சிந்தூரார்ணவ விக்கிரகம் அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா. சர்வாருணா, முழுக்க முழுக்க சிவந்த நிறத்தை உடையவள். புஷ்பபாண சாபாம், புஷ்பங்களையே பானமாக உடையவள். பஞ்ச தன்மாத்திர சாயக்கா, 5 விதமான தன்மாத்திரைகளையும் தன் கையிலே அம்புகளாக கொண்டவள். திரிபுரேஷி, அம்பாள் திரிபுரேஸ்வரியாக இருக்கிறாள். மின்னல் கொடி போல இருக்கின்றாள். தட்டில்லதா அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா. இங்க ஒரே ஒரு வியாக்கியானம் என்னன்னாக்க, திருமூலர் ஒரு இடத்துல சொல்றார், திருப்புறம் முப்புறம் அப்படிங்கறது நீங்க எல்லாம் என்னவோ அசுரர்னு நினைச்சுட்டு இருக்கல, அது இல்லப்பா. நம்மள கட்டி ஆளக்கூடிய ஆணவ மலம், கர்ம மலம், மாயாமலம்ங்கிற 3 தான். இந்த 3 மலங்களையும் ஒழிக்கணும்னு சொன்னாக்க அந்த தீச்சுடராக அந்த பரமேஸ்வரன் தான் அழிக்கணும். அவனை நம்ம மனசுல வச்சுட்டோம்னு இந்த மலங்கள்லாம் போயிடும்னு ஒரு திருமூலர் திருமந்திரத்தை சொல்றார். சிவபெருமான் என்ன பண்ணார்னா, மேருமலையை வளைச்சார். அந்த வில்லை எடுத்துட்டு, அதை வளைச்ச வில்லா எடுத்துட்டு கிளம்பினார். அதுக்கு யாரு அம்புன்னா, அம்பு ரூபமாக மகாவிஷ்ணுவே வந்தாராம். அது போகும்போது சிவபெருமான் எதுவுமே பண்ணலையாம். காலமேப்பவர் கூட ஒரு இடத்துல ரொம்ப வேடிக்கையா சொல்றார், உன்னை யுத்தத்துக்கு போய் புராந்தர்கள் அழிச்சுட்டு வான்னு சொன்னா அங்க போய் நீ சிரிச்சு நிக்கிறியே அப்படின்றாராம். சிவபெருமான் எதுவுமே பண்ணலையாம். அந்த முப்புறங்களையும் பார்த்து சிரிச்சாராம், ஹஹான்னு. சிரிச்சோன்னு 3 புறங்களையும் எரிந்து போயிடுதான். அதாவது தங்கம், வெள்ளி, இரும்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உலோகங்களாலான கோட்டைக்குள்ளே இருந்து கொண்டு அந்த அசுரர்கள் எல்லா ஜனங்களையும் அழித்துக் கொண்டிருந்தாலாம். அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, பரமேஸ்வரன் கடைசியில ஒரு நாளைக்கு சண்டைக்கு கிளம்பி அந்த மூவரையும் ஒழித்து எரித்து தன்னுடைய சிரிப்பினாலேயே
ஏற்பட்ட ஒரு நெருப்பினால் அவர்களை அழித்து விட்டார் இந்த பாடல்ல அவர் சொல்றார். அதை தொடர்ந்து வர பாடத்துல தவளே இவள் எங்கள் சங்கரனார் மனை மங்களமாம், அவளே அவர் தமக்கு அன்னையும் ஆயினள், ஆகையினால் இவளே கடவுளர் யாவருக்கும் மேலை இறைவியுமாம், துவளேன் இனி ஒரு தெய்வமுண்டாக மெய்த்தொண்டு செய்தே, தொண்டு செய்யாது நின் பாதம் தொழாது துணிந்து இச்சையே பண்டு செய்தார் உளரோ இளரோ, அப்பரிசு அடியேன் கண்டு செய்தால் அது கைதவமோ, அன்று செய்தவமோ மிண்டு செய்தாலும் பொறுக்கை நன்றே பின் பெருக்கை அன்றே. 2 பாடலை சேர்த்து நம்ம இப்ப பார்க்கிறோம். தவளே அப்படிங்கிற, தவளேன தவம் செய்பவளே, தவத்தின் ரூபமாக இருக்கக்கூடியவளே, சதா சர்வகாலம் தபஸ்வினியாக இருக்கக்கூடியவள். அம்பாள் இமயவானுக்கு உமையவளாக பிறந்து பரமேஸ்வரனையே சதா சிவபதி பிரதான்னு சொல்லி சிவனையே தனக்கு பத்தியாக வர வேண்டும் என்பதாக தவம் செய்தாளாம். அப்படி தவம் செய்தவள் இவள் எங்கள் சங்கரனார் மனை மங்கலமாம். இவள் தவம் செய்து என்ன பண்ணினாள் கடைசியிலன்னாக்க, எங்களுக்கெல்லாம் தந்தையாக வழங்கக்கூடிய இந்த சிவபெருமான் இருக்காரே, அவருடைய மனை மங்கலமாக, அவருடைய வீட்டுக்கு அழகு சேர்க்கக்கூடிய மங்களத்தை சேர்க்கக்கூடிய அன்னையாக போய் அங்கு சேர்ந்து அவளுக்கு துணைவியாக ஆனாள். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா, ஒரு ஸ்டேஜில் அவளே அவர் தமக்கு அன்னையும் ஆயினாள்னா, அம்பாளே பரமேஸ்வரனுக்கும் தாயாராயிட்டான். எப்படி தாயாராயிட்டார்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அதுக்கு பெரிய தமிழ் வல்லுநர் ஒருத்தர் ரொம்ப அழகா சொன்னார். பரமேஸ்வரன் குடுகுடுன்னு போய் பார்க்கடல் கடைஞ்ச போது வந்த ஆலகால விஷத்தை அப்படியே உருட்டி நாகப்பழம் மாதிரி சாப்பிட்டுட்டாராம். அது பெரிய விஷம். அது வயிற்றுக்குள்ள போனா அவருடைய வயிற்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அண்ட சராச்சரங்களை எல்லாம் அழித்து விடுமா. அப்ப அம்பாள் என்ன பண்ணாலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓடியே போய் இந்த பரமேஸ்வரனுடைய கழுத்தை தன்னுடைய அழகான திருக்கரத்தால தடவி கொடுத்தாலாம். தடவி கொடுத்தோன்னா முதலே நம்ம பார்த்த 3வது 4வது பாடல்ல பொருந்திய முப்புரை செப்புரை செய்யும் புலர்முளையால் அவ என்ன பண்ணா, திருந்திய சுந்தரி அந்தரிய பாதமன் சென்னியதில் வரும்போது வாசடையோன் அருந்திய நஞ்சு அமுதாக்கிய அம்பிகைன்னு சொன்னார் இல்லையா. சடையை உடைய அழகான சடையை உடைய அந்த பரமேஸ்வரன் அருந்திய நஞ்சு அமுதாக்கினால்னா, நமக்கு உயிரை கொடுப்பவள் தாய் அல்லவோ, ஈன்று புறந்தருபவள் தாய் இல்லையா. அப்படி பரமேஸ்வரனுடைய உயிரையும் காப்பாற்றி தன்னுடைய தாட்டங்க மகிமையினால திருக்கருனுடைய அருளால அந்த பரமேஸ்வரன் உண்ட அந்த நஞ்சை கழுத்தை தடவி அங்கேயே அது நீல வண்ணமாக நிற்கும்படியாக செய்ததனால அம்பாள் தாயார் ஸ்தானம் ஆயிட்டாளாம், பரமேஸ்வரனுக்கே தாயாட்டாளாம். இவளே கடவுளர் யாவருக்கும் மேலை இறைவியுமாம். ஏன்னா வானவர் தானவர் ஆனவர்கள் வந்திப்பவர் சொன்னார் இல்லையா. இவளை எல்லாரும் வணங்கறதுனால இவளை எல்லா கடவுளுக்கும் மேலான தெய்வமாக விளங்கக்கூடியவள். அப்படி இருக்கும்போது இனி ஒரு தெய்வம் உண்டாக மெய்த்தொண்டு செய்தே, நான் வேறு யாரையா போய் இனிமேலும் போய் இவளை விட உயர்ந்தவள் சொல்லி யாரையாவது என்ன தெய்வமா ஏற்றுக்கொண்டு நான் தொண்டு செய்வேனோ, தவமாகும் தவத்தின் பயனாகும் இருக்க எங்களுடைய திருப்புர சுந்தரி, எங்களுடைய சிவபெருமானுக்கு வீட்டுக்கு மங்களத்தை கொடுக்கும் மனைவியாகும் அவளே அதே சமயத்தில் அன்னையாகும் ஆனவள். அவளே கடவுளர் எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய மேம்பட்டவளாக விளங்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். எல்லாருக்கும் ஈஸ்வரியாக இருக்கக்கூடியவள். அவளை வழிபட்ட அப்புறம் வேற ஒரு தெய்வம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கவும் மாட்டேன். அந்த தெய்வங்களை வழிபடத்துக்காக நான் போகவும் மாட்டேன். வீணாக நான் தொல்லையில மாட்டிக்க மாட்டேன், வருத்தமும் பட மாட்டேன். சந்தோஷமா நான் என்றென்றைக்கு அம்பாளையே நான் நினைத்து வழிபடுவேன்னார். இதுல என்னென்ன லலிதா சஹஸ்ரநாமத்து நாமாவளியை யூஸ் பண்ணிருக்காருன்னு பார்த்தோம்னா 233வது நாமாவளி மகா காமேஷ மகிஷி அப்படின்றார். அந்த காமேஸ்வரனான பரமேஸ்வரனுக்கு மனைவியாக இருந்தாள். மகாராஜ்ஞி. அவ எல்லாருக்கும் தலைவியா இருந்ததுனால மகாராஜ்ஞின்னு பேரு.
அந்த மகாராஜ்யம் 406வது நாமத்துல சொன்ன மாதிரி சிவாராத்யா, சிவனாலும் வணங்கப்பட்டவள். அப்படி சிவனாலும் வணங்கப்பட்டவள், கடைசியில் அவருடைய உடம்பிலே அர்த்த நாரியாகவும் இருந்தவள். சிவபரா 410 நாமாவளி, சிவனுக்கும் மேம்பட்டவளாக அவள். ஏன்னா அவளே அவளுக்கு அன்னையும் ஆயின்னு சொன்னால சிவனுக்கும் மேம்பட்டவளாக இருக்கிறாள். சாங்கரி அப்படின்னா சங்கரனுடைய மனைவி சாங்கரி 126வது நாமம். மங்களாகிருதி, மங்களமான ரூபம் உடையவள். பத்ரமூர்த்தி, மங்களமான ரூபத்தை உடையவள், மங்களத்தை தரக்கூடியவள். சர்வ மங்களா, நமக்கு எல்லா விதமான மங்களமாகவும் இருந்து அருளை செய்பவள். அப்படிப்பட்ட அம்பாளானவளுக்கு சுமங்கலின்னு பேரு. மங்களமானவள்னு 967வது நாமாவளியில, சர்வ மங்களா 200வது நாமாவளி, 116வது நாமாவளி பத்ரமூர்த்தி. இப்படி மங்கள ரூபமாகவே இருக்கக்கூடிய அன்னை நமக்கும் மங்களத்தையே தருகிறாள், நமக்கு என்றென்றும் அருளை புரிகிறாள். அப்ப ஏன் அப்படி அருள் புரிகிறான்னு, எல்லா தெய்வங்களுக்கும் மேலான தெய்வமாக பர தேவதையாக இருக்கிறாள். ஒரு பாட்டு கூட நமக்கெல்லாம் தெரியும், அம்ப பர தேவதே அப்படின்னு ஒரு ருத்ரப்பிரியான்ற ஒரு ராகத்தை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பரதேவதா 369வது நாமாவளி. அம்பாள் மனம், வாக்கு, காயம்னு சொல்லக்கூடிய 3 கரணங்களாலையும் அபிராமி பட்டரால் வணங்கப்பட்டு சதா தியானிக்கப்பட்டு வாழ்த்தி கொண்டே இருக்கிறதுனால அவர் ரொம்ப உரிமையோட சொல்றார், உன்னை தவிர வேற யாரையும் நான் போய் வழிபட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். சொல்லிட்டு உடனே அடுத்த பாடல்ல என்ன சொல்றாருன்னா, தொண்டு செய்யாது நின் பாதம் தொழாது துணிந்து இச்சையே பண்டு செய்தார் உளரோ இளரோ அப்பரிசு அடியேன் கண்டு செய்தால் அது கைதவமோ அன்று செய்தவமோ மிண்டு செய்தாலும் பொறுக்கை நன்றே பின் வெறுக்கை அன்றே என்றார். தொண்டு செய்யாது நின் பாதம் தொழாது துணிந்து இச்சையே பண்டு செய்தார் உளரோ இளரோ அப்பரிசு அடியேன் கண்டு செய்தால் அது கைதவமோ அன்று செய்தவமோ மிண்டு செய்தாலும் பொறுக்கை நன்றே பின் வெறுக்கை அன்றே. அம்மா தாயே, உன்னோட திருவடிக்கு கைங்கரியம் செய்யாமலும் உன்னுடைய பாதத்தை வணங்காமலும் உண்மையான பொருள் இதுதான் அப்படின்னு உறுதியாக தெரிந்து அப்படி தன்னுடைய மனம் விரும்பியபடியே சில பேர்லாம் இருந்தார்கள். நிறைய ஞானிகள், சித்தர்கள், முனிவர்கள்லாம் உன்னை பணியல, உன்னோட திருவடிகளை வணங்கல, அவ மனம் போன போக்கில் இருந்தா, அவ பாட்டு பித்தர்கள் போல இருந்தா. அப்படிப்பட்ட மெய்ஞானிகள் அவளுடைய திரு அருள் அனுபவத்தினால அப்படி இருந்தார்கள். அது மாதிரி ஒருவேளை நான் அப்படியே இருந்தா அவளை பார்த்து நானும் உன்னை தொழாத வணங்காத நான் பாடி என் இஷ்டப்படிக்கு இருந்தேன்னா அது என்ன பாபமா? அந்த செய்கைகள்லாம் செஞ்சா வஞ்சகம் ஆகுமா? இல்ல அவர்களுடைய செய்கையெல்லாம் நலம் தவம் அப்படின்னா நான் அப்படி செஞ்சா அது தவம் ஆகாதா அப்படின்னு கேட்கிறார். ஆனா இது என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் சொல்லாமல் சொல்லக்கூடியது ஒண்ணுதான். என்னன்னா, அவள்லாம் ஞானிகள், முக்தர்கள், எல்லாம் அறிந்தவர்கள். அந்த நிலைக்கு போனதுனால அவ அப்படி இருந்தாலே தவிர நான் இன்னும் அந்த நிலையை அடையல. நான் ஒரு சிறியவன். எப்படின்னா ஆபால கோப விதித்தா, எப்படி சிறுவர்களாலும் விடையர்களாலும் கூட வழிபடக்கூடியவள். எப்படின்னா அவ மனசுல எப்படி தோணுதோ அப்படிதான் வழிபடுவா. அவ சர்வானுல்லங்க சாசனா அப்படின்னு எவராலும் மீற முடியாத சில கட்டளைகளை எல்லாம் விதிகளை எல்லாம் உடையவள்ங்கிறதுனால இப்படிதான் வழிபடணும்னு பெரியவர்கள்லாம் வகுத்து வச்சிருக்கா. அவ அப்படி இருக்காளே, நாம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நாம பெரியவர்கள் வகுத்த வழியில அழகா நம்ம போகணும். 994வது நாமாவளியில் ஆபால கோப விதித்தான் இருக்கு. 995ல சர்வானுர்லங்க சாசனான்னு இருக்கு. அதனால பெரியவாள்லாம் செய்யறதெல்லாம் பார்த்து நாமளும் அந்த மாதிரி செய்யணும்னா அந்த நிலைக்கு நாமளும் போனாதான் செய்யலாங்கிறத சொல்லாம சொல்ற. நாமளுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி சந்தேகம் அடிக்கடி வரும் இல்லையா? அவ அப்படி இருக்காளே, இவ அப்படி இருக்காளே, இவ பூஜை பண்றாளா, அவ செய்யறாளா, இஷ்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்காளே, நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு தோணலாமோன்னு அந்த தோணக்கூடாதுன்றதுக்கு பதிலாக தான் இந்த பாடல்ல அபிராமி அந்தாதியில அபிராமி பட்டர் ரொம்ப நாசூக்கா நம்மளுக்கு ஒரு சொடுக்கி விடுறார். நம்ம இதை மனசுல வச்சுட்டு பெரியவா சொன்ன வழியில நாமளும் செல்வோமாக. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நமாமி சங்கராச்சார்ய
குருபாத சரோருகம் யஸ்ய பிரசாதான் மூடோபி சர்வஜ்ஞோ பவதி ஸ்வயம். எந்த குரு பிரசாதத்தினால, எந்த ஆச்சாரியோட பிரசாதத்தினால ஒரு மூடன் கூட சர்வஜ்ஞனா ஆயிடலாம் அப்படின்னு ஸ்லோகம் சொல்லப்படுறது. அந்த குரு கிருபை, குரு கடாட்சம் இருந்ததுன்னால் நாம் இனிமேல் அடைய வேண்டியதுக்கு வேறு விஷயங்களே ஒன்றும் இல்லை. எல்லா விஷயங்களையும் தானே நம்மளை தேடி வந்து அடையும். அதுதான் முக்கியம். அப்படி இருக்கிற ஜெகத்குருவான பெரியவா நமக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து அனுகிரகம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. அதுக்காக தான் இந்த தேசம் முழுக்களும் திருப்பி திருப்பி யாத்திரை பண்ணி சுற்றி சுற்றின்னு வரத்தே பல விஷயங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதில் 62 வருஷம் இளையாத்தங்குடியில் இருந்தா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த இளையாத்தங்குடியில் பெரியவா இருக்கிறதே நாட்டில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடந்தது. இந்த சீனாவோட, அண்டை நாடான சீனாவோட யுத்தம் நடந்தது. சீன யுத்தம் அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தம். பொதுவாகவே நாட்டில் அமைதி இருந்தால் எல்லாருக்கும் க்ஷேமமாக இருப்பா, சுபீட்சமாக இருக்கும். ஒரு சண்டை சச்சரவு அப்படின்னு வந்துடுத்துனாலே ஜனங்கள்லாம் கஷ்டப்படுறா. அப்படி ஜனங்கள்லாம் பல உட்பாதங்களுக்கு, கஷ்டங்களுக்கு ஆளாக முடியுமா இருந்தது. அப்போ என்ன பண்ணினா, இந்த சண்டையில் நமது நாடு ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல விதத்தில் பல பேர் எல்லாமும் முயற்சியெல்லாம் பண்ணா. அதில் பெரியவா என்ன பண்ணா, பிரார்த்தனை பண்ண சொன்னா, பராசக்தியான அம்பாளை எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அம்பாள் தான் சமஸ்த லோகங்களையும் பரிபாலனம் பண்ணிட்டு வரா, காப்பாத்திட்டு வரா. அம்பாளுக்கு துர்கா அப்படின்னு ஒரு பேர். வெற்றி வேணும்னா, ஜெயம் வேணும்னா இந்த துர்கை கொற்றவை அப்படின்னு நம்மலாம் தமிழில் சொல்கிறோம். அந்த துர்கையை நாம் வழிபடணும். அந்த துர்கையோட பிரசாதத்தினால நமக்கு வெற்றி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா எல்லாருக்கும் அம்பாளை உபாசிக்க சொன்னா. நம்ம தேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே எல்லா பக்கத்துலேயும் அம்பாளோட க்ஷேத்திரம் பெருசாக இருக்குது, பிரபலமாக இருக்குது. மகாராஷ்டிராவில் பார்த்தீங்கன்னா துளஜா பவானி அப்படிங்கிறா, காஷ்மீரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா க்ஷீரபவானி அப்படிங்கிறா, ஜுவாலாமுகிங்கிறா, குஜராத்தில் பார்த்தா அம்பாஜி அப்படிங்கிறோம், அசாமில் பார்த்தா காமாக்கியா அப்படின்னு, கர்நாடகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாமுண்டி அப்படிங்கிறோம். இந்த மலையாள தேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பகவதி பகவதின்னு கொண்டாடுறா. நம்ம தமிழ் தேசத்தில் காமாட்சி காமாட்சின்னு ரொம்ப பிரசித்தமாக நம்ம கொண்டாடின்னு இருக்கோம். இப்படி எங்கே போனாலும் தேசத்தில் அந்தந்த இடத்துலையும் அம்பாள் இருந்துட்டு இந்த பராசக்தி தான் பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதனால் இந்த அம்பாளை பிரீத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா என்ன பண்ணினா, எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க இந்த யுத்தத்தில் நாமளே ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கு ஸ்வர்ணம் கொடுக்கறது, பவுன் அம்பாளுக்கு பிரசாதமாக அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னு. அம்பாளுக்கு பேர் ஹைமவதி அப்படின்னு பேர் அப்படின்னு வேதம் சொல்கிறது. இந்த ஹேமம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்வர்ணம்ங்கிற ஒரு அர்த்தமும் உண்டு. அதனால் அம்பாளுக்கு ஒரு எள்ளளவானும் அவாவா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு எள்ளளவானும் ஸ்வர்ணத்தை அம்பாள் பாதத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு, அந்த ஊரில் இருக்கிற கோவிலில் இருக்கிற அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதை அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கணும் முடியும். அப்போது கேட்டிருந்தா போல இருக்கு, பவுன் வேணும் அப்படின்னு எல்லாரும் ஸ்வர்ண காணிக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அரசாங்கத்துக்கு. ஏன்னா வார் நடந்தாலே உடனே தொடர்ந்து பஞ்சம் வந்துடும், பட்னி வந்துடும், இதெல்லாம் வந்துடும். இதெல்லாம் சமாளிக்கிறதுக்காக கேட்டிருக்கலாம். இதை எல்லாரும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பெரியவாளும் சொல்லியிருந்தா. இது ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் பெரிய ஒரு ஸ்பீச்சே கொடுத்து பெரியவா இதுக்கு பேசியிருந்தா. ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். அந்த ஸ்பீச்சில், ஆல் இண்டியாவோட ஸ்பீச்சில் பெரியவா சொல்கிறா, நாம் நாடு கூடிய சீக்கிரம் விஜயலட்சுமியோட வெற்றி அடையணும், விஜயலட்சுமியை அடையணும். அதுக்கு எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும், அம்பாளையும் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம், ஈஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி நம்மளால் ஆன யதாசக்தி ஸ்வர்ண காணிக்கையும் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு, அதை விட முக்கியம் சண்டை வந்துடுத்து. நமக்கு சண்டை வந்துடுத்துனாலே எதிரின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவள் நம்மளோட சண்டை போடுறா, நம்ம திருப்பி சண்டை போடுறோம். அந்த எதிரியோட சண்டை போட்டு அவளை ஜெயிக்க வேண்டியிருக்கு, அவளை சிக்ஷிக்க வேண்டியிருக்கு, தண்டிக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணுமே வழிய அவள்கிட்ட துவேஷம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பெரியவா அதில் ரொம்ப முக்கியமாக உபதேசத்தில் சொன்னது. அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னார், இவன் பிடிச்சவன் பிடிக்காதவன், இவன் அப்படி வேணுங்கிறவன் வேண்டாதவன்னு பார்த்து அன்பு போகாது. அன்புங்கிறது அதுக்கு கதவு கிடையாது, தாப்பால் கிடையாது. எல்லார்ட்டையும் அன்பாக இருக்கும். நம்மளோட சத்ருவாக இருந்தாலும் சரி, மித்திரனாக இருந்தாலும் சரி, எல்லார்ட்டையும் அன்பாக இருக்கிறது தான் உயர்ந்த அன்பு, தலை சிறந்த அன்பு. அன்புனாலே இதுதான் அப்படின்னு மகான்கள்லாம் சொல்கிறா. அதுதான் பெரியவாளும் சொன்னா. அதனால் அவள்கிட்ட நாம் சண்டை போடலாம், ஜெயிக்கணும், ஆனால் தேசத்தை பாராட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி
ஸ்நேகமா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் அன்பா இருக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு. இந்த அன்பால நாம அவள்கிட்ட காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, வேடிக்கை என்னன்னா, இந்த விரோதிகள்ட்டையும் நாம அன்பை காமிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அப்புறம் அந்த விரோதம் தானே போயிடும். அவளால என்ன பண்ண முடியும்? வள்ளுவர் சொல்றாரு, இன்னா செய்தாரே ஒருத்தல் என்ன, நமக்கு ஒருத்தர் கெடுதல் பண்ணினா அவளை தண்டிக்கிறது என்ன பெரிய தண்டனை? நன்னயம் செய்து விடல், அவளுக்கு ஒரு நல்லதை பண்ணி விடுறது. அப்படி பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் அவளோட நம்மளோட சத்ரு கூட மித்திரனா ஆயிடுறான். இதெல்லாம் மனசுல வச்சுன்னு தான் எடுத்து சொல்லி பெரியவா ரொம்ப அழகா ஆல் இண்டியா ரேடியோல அந்த சமயத்துல ஒரு உபன்யாசம் பண்ணினா. அதுல பல விஷயங்களை சொல்ற. தப்பு வழியில போறவாளை நம்ம தண்டிக்கிறதுங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம் அவசியம்தான். ஆனா கூட எப்படி தண்டிக்கிறோம் அப்படின்னா, நமக்கே இப்போ ஒரு புள்ள இருக்கான், நம்ம ரிலேஷன் இருக்கா, பந்து மித்திரால் இருக்கா, அவ தப்பு பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவோம்? அவ பண்ணின தப்புக்கு நாம பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்போம், தண்டிப்போம். ஆனா அந்த விரோதம் துவேஷம் பாராட்டுமோ, அதை கேரி ஓவர் பண்ணிட்டு வாழோடைய துவேஷிச்சுன்னு இருப்போமோ? இருக்க மாட்டோம். அதை போலதான் எல்லாத்தையும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற. அதாவது இது நம்மளோட புள்ள, நம்ம குழந்தைகள் நமக்கு வேணுங்கிறவா, நம்ம உறவுக்காரான்னா அப்படி இருக்கு. இதையே எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுது, எல்லாத்தையும் இதை பரப்பிப்படுறது, அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி பண்ணினோம்னா நமக்கு வெற்றிங்கிறது தானே கிடைச்சிடும். இதுதான் நிரந்தர வெற்றி. சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரா தத்திர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் திருவாநீதிர் மதிர்மம அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ. எங்க கிருஷ்ணன் இருக்கானோ, எங்க தனுர்தரனா அர்ஜுனன் இருக்கானோ, அந்த இடத்துல எப்போதும் விஜயந்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். மூகபஞ்சசிதியிலையும் மூகாச்சாரியால் சொல்ற, சமர விஜய கோடி சாதகானந்த தாடி பரமசிவவதோடி பாதுமாம் காமகோடி அப்படின்லாம் சொல்ற. சமர விஜய கோடி அப்படின்னா, சமரம்னா யுத்தம். அந்த யுத்தத்துல கோடியா கடைசி என்னென்ன ஜெயிச்சுறது தான், சண்டையில ஜெயிக்கிறது தான் அதுக்கு முடிவு. அது மாதிரி பராசக்தி நமக்கு இருக்கு, கிருஷ்ணரோட கிருபை இருக்கு, அதனால நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஜயலட்சுமியை, இந்த வெற்றியை நாம வரவேற்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். அதாவது ஒரு உயர்ந்த மனுஷாலாம் வந்தா நமக்கு பிடிச்ச வந்தா பூர்ண கும்பத்தோட வரவேற்கிறோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி இந்த விஜயலட்சுமி இந்த யுத்தத்துல நமக்கு வெற்றியை எப்படி வரவேற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பெரியவா ரொம்ப அழகா சொல்றா. இந்த பூர்ண கும்பத்தோட 8 மங்கள திரவியங்களோட வரவேற்கணும் அப்படின்னு. அந்த 8 மங்கள திரவியம் என்ன? தேங்காய், தலைப்பாக்கு, பழம், புஷ்பம், இது மாதிரியா? மஞ்சள், குங்குமம், இது மாதிரியா? பெரியவா என்ன தெரியுமா சொல்றா? அந்த 8 மங்கள திரவியங்களா, இதோட நாம அந்த வெற்றியை வரவேற்கணும். அந்த 8 என்னன்னு பார்ப்போம். ரொம்ப முக்கியமானது. 1, அகங்காரம் இல்லாத இருக்கிறது. 2வது, ஒத்துமையோட எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு காரியத்தை பண்றது. 3வது, தியாக புத்தியோட இருக்கிறது. 4வது, பகைவர்களுக்கும் துவேஷம் இல்லாத இருக்குது, பகைவர்கள்கிட்டையும் துவேஷம் இல்லாத இருக்கிறது. அதே மாதிரி 5வது, எல்லா லோகமும் க்ஷேமமா இருக்கணும்னு ஈஸ்வரன்ட்ட எப்பொழுதும் பக்தியில பிரார்த்தனை பண்றது. 6வது, பொய்யே இல்லாத இருக்கிறது, பொய்மையை விளக்கிறது, அதாவது சத்தியமா இருக்கிறது. 7வது, எல்லாரும் ஒரு தலைமைக்கு கீழே எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிறது, அதாவது அவாவா தானே தலைவர் தலை வேண்டும், அதாவது அகம்பாவம் இல்லாத இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்படி எல்லாரும் ஒரு தலைமைக்கு கீழே சேர்ந்தாப்புல இருக்கிறது, காரியம் செய்யறது. 8வது, நன்னடத்தை, சீலம், ஒழுக்கம். இந்த 8 மங்கள திரவியங்களோட நாம விஜயலட்சுமியை வரவேற்கிறதுக்கு தயாரா இருப்போம் அப்படின்னு பெரியவா அந்த உபன்யாசத்துல சொன்னா. இது ஏதோ 1972 வருஷம் சீன யுத்தத்துக்கு சொன்னது இல்லை. நமக்கு எப்பொழுதுமே யுத்தம் நடந்துட்டே இருக்கு. நம்ம மனசுல பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொந்தளிப்பு, எவ்வளவு யுத்தம். காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாத்சரியம் அப்படின்லாம் பகைவர்கள்லாம் சூழ்ந்துன்னு இருக்கா. இது அத்தனையும் அப்பப்போ ஜெயிக்க வேண்டியிருக்கு. அது அத்தனையும் ஜெயிக்கிறதுக்கு, நிரந்தரமான வெற்றி அடையிறதுக்கு இந்த 8 பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுனாலே போரும். இந்த 8ஐயும் நாம இருந்தோம்னாலே அவ்வளவுதான் பூர்ணம், பூர்ண கும்பம், நிரம்பிட்டோம். நிரம்பிட்டாலே வெற்றி தான், விஜயம்தான் அப்படின்னு சொன்னா. இதுல ஒரு விஷயம், நம்மளோட சண்டை போடுற வாழ்க்கையும் நம்ம பிரியத்தை காமிக்கணும், அன்பா இருக்கணும், ஸ்நேகத்தை பாராட்டணும்னு சொன்னாலோ இல்லையோ, இது முடியுமா யாராலையானும்? பெரியவா எப்படி இருந்தா அதை பார்க்கணுமே. பெரியவா பார்த்தா மைத்ரீம் பஜத்தை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு எல்லாரும் கேள்விப்பட்டு, ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம். எம்எஸ்எம்மா யுனைடெட் நேஷன்ஸ்க்கு போகிறதே அங்கே பாடுறதுக்கு அழைப்பு அனுப்பியிருந்தா.
அந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸில் போய் பாட போகிறா. ஒரு சர்வதேச அரங்கத்தில் நமது பாரத கலாச்சாரம் எப்படி போய் பரிமளிக்கிறது அப்படிங்கிறது காமிக்கிறது. இதெல்லாம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் எவ்வளவோ தேசம் இருக்குது, எவ்வளவோ அதுக்குன்னு பிராச்சீன கலைகள் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. அது அத்தனையும் தாண்டி இந்த பாரத தேசத்தில் அதுவும் நம்ம கர்நாடக சங்கீதத்துக்கு இவ்வளோ ஒரு பெருமை இருக்குது அப்படின்னு அவள் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அங்கே வந்து கச்சேரி பண்ண முடியும்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ பெரிய கௌரவம். நம்ம நாட்டுக்காக இருக்கட்டும், நமது சங்கீதத்துக்காக இருக்கட்டும், இந்த கலைஞர்களுக்காக இருக்கட்டும், இது அத்தனைக்கும் சேர்ந்து கிடைச்ச ஒரு கௌரவம் இல்லையா. அங்கே யுனைடெட் நேஷன்ஸ்க்கு எம்எஸ்எம்மா பாட போனால் அப்போ பெரியவா அனுகிரகத்தை வந்து கேட்கறதே தான் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணி என்ன பண்ணால் மைத்ரி பஜத்தை அப்படிங்கிற இந்த பாட்டையும் எழுதி கொடுத்து, அது அப்புறம் வசந்தேசா அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரபல இசை மேதை அவர் அதுக்கு இசையமைச்சு கொடுக்க எம்எஸ்எம்மா பாடினா உலகத்தில் எல்லாரும் பாடின்னு இருக்கும். அதோட அர்த்தமே ரொம்ப அபூர்வமானது. இப்போ இந்த சீன யுத்தத்தும் போது பெரியவா சொன்னத்தை தான் அதை பாட்டா சொல்லியிருக்கா. மைத்ரீம் பஜத அகில ஹிருஜேத்ரீம் ஆத்மவதேவ பரானபி பஷ்யத யுத்தம் தெஜத ஸ்பர்தாம் தெஜத அப்படின்லாம் சொல்றா. மைத்ரீம் பஜத அப்படின்னா அன்பா இருங்கோ, அன்பா இருக்க பழகிங்கோ. அப்படி அன்பா இருக்க பழகினோம்னா எதை ஜெயிக்கலாம்னு. அகில ஹிருஜேத்ரீம் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை இதயங்களையும் ஜெயிச்சுடலாம். நாம மண்ணை டெரிட்டரியை ஜெயிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை, அந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஜீவராசிகள் அத்தனை மனசையும் நாம ஆகர்ஷணம் பண்ணிடலாம், ஜெயிச்சுடலாம். அப்படிதான் பெரியவா இருந்தாளே. அவ அன்புமயமா இருந்ததுனால உலகத்தில் உள்ள அத்தனை ஜீவராசிகளும் பெரியவாள்கிட்ட பிரியமா இருந்ததே. பார்த்தமே, நிதர்சனமா பார்த்தமே. இந்த மித்திரபாவத்தோட இருந்ததுனால உலகம் முழுக்கலும் அவ அத்தனை பேர் மனசையும் ஜெயிச்சாளே. காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர்கள்வன் அப்படின்னு ஞானசம்பந்தர் சொல்ற. பரமேஸ்வரன் என்ன பண்றாரு, அத்தனை பேரோட மனசையும் அபகரிச்சுக்கிறாங்கிற. சித்தச்சோரன் அப்படின்னு கிருஷ்ணரை சொல்றோம். கிருஷ்ணர் சித்தச்சோரன்னா என்ன, அத்தனை பேர் மனசையும் அவர் ஆகர்ஷணிக்கிறது, வசப்படுத்திக்கிறது. எதனால, அன்புனால, பிரேமையினால. அதான் சொல்ற. அகில ஹிருஜேத்ரி ஆத்மபதேவ பரானபி பஷ்யத. ஒன்ன மாதிரியே, ஒன்னு ஆத்மா மாதிரியே எல்லாத்தையும் பாரு அப்படிங்கிற. யுத்தம் தெஜத்த, சண்டை போடுறத விடுங்கோ, ஆக்கிரமிக்கத்தை விடுங்கோ. நம்மள்கிட்ட எத்தனை இருந்தாலும் இன்னொருத்தட்ட இருக்கிறத போய் சாமான எடுத்துக்கிறதுலாம் நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு. அதெல்லாம் விடுங்கோ அப்படிங்கிறா. காரணம் என்னென்ன, ஜனனி பிருத்திவி காமதுகாஸ்தே ஜனகோ தேவஹா சகல தயாளு அப்படிங்கிற. காமதேனு மாதிரி ஜனனியா நமக்கு பெத்த தாயார பூமாதேவி இருக்கா, நம்ம கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு, நம்ம கேட்டதெல்லாம் அனுகிரகம் எடுத்துக்கு. சகல தயாளுவா பரமேஸ்வரன் இருக்க, ஈஸ்வரன் இருக்கிறதே. நாம இன்னொருத்தரத போய் ஆக்கிரமிப்பானே, இன்னொருத்தரத எடுப்பானே, ஆசைப்படுவானே. அதனால எல்லாத்தையும் அன்பா இருங்கோ அப்படின்லாம் சொல்றா இல்லையா. அப்படி இருந்த பெரியவா எல்லாத்தையும் அன்பாதான் இருந்தா அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி என்னன்னு, ஒரு நாளைக்கு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறதே தங்கிட்ட கைங்கிற நல்ல கோடை காலம், அக்னி நட்சத்திரம்னு வச்சுக்கோளேன். அப்போ என்ன பண்ணா, திடீர்னு மத்தியானம் தங்கிட்ட கைங்கரி மண்டவாள்கிட்ட கூப்பிட்டு, உள்ள மோர் இருக்கா அப்படின்னா, தயிர் இருக்கா, மோர் இருக்கா, இருக்கு அப்படின்னு. இருந்தா நிறையா எத்தனை இருக்கோ அத்தனையும் நல்லா உப்பு போட்டு பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டு நல்லா கரைச்சி, நீர் மோராக கரைச்சி அண்டாவில் வச்சுட்டு வாசலில் வச்சுட்டு யாரானு வந்தாக்க இந்த வெயிலுக்கு வரவாಳು கொடு அப்படின்னா. இந்த சமயத்தில் ஒரு அன்டைமாக இருக்குது, இப்போ எதுக்கு இது நீர்மோர் கரைச்சி கொடுன்னு சொல்கிறா பெரியவா தெரியல. பெரியவா சொல்லியாச்சு. இவா அண்டாவில் எடுத்துன்னு போய் ஒரு அண்டால நீர்மோர், ஒரு அண்டால தீர்த்தம் வச்சுன்னு பெரியவா உத்தரவு கொடுக்கறதுக்காக கொண்டு வச்சிருக்கா. இவாளுக்கு புரியல, இப்போ யார் வரப்போறா, எதுக்கு இதை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. அப்படி பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆச்சு, நிறையா தொண்டர்கள் கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சுது. கருப்பு சட்டை போட்டு ஒரு நாஸ்திக கட்சியோட தொண்டர்கள். இந்த நாஸ்திக கட்சி மாநாடு ஏதோ உங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் நடந்திருக்கு போல இருக்கு. அது முடிஞ்சு கொடுத்தோ. அது முடிஞ்சோன்னே தலைவர்கள்லாம் பட்டு காரில் போயிட்டா. இந்த தொண்டர்கள்லாம் எல்லாம் வெயிலில் நடந்து அது வீட்டுக்கு போகிறது. எந்தெந்த வெளியூர்லேருந்துலாம் வந்திருக்காங்க, பஸ்ஸை பிடிச்சி ட்ரெயினை பிடிச்சி இப்படிலாம் போகணுமே. எல்லாரும் வத்தா வெயிலானா கார்த்தாலேருந்து வெயிலில் நின்றுது, இந்த மீட்டிங்க்கு நின்றுது, அது இது அவளுக்கு சிரமமாக இருக்குது. நாக்கு தாகம் வரட்டுறது. அப்போது இந்த மடத்து வழியால் வரத்தே எல்லாரும் என்ன பண்ணினா, இந்த நீர்மோர் தீர்த்தத்தை பார்த்தோன்னே வந்து வாங்கி குடிச்சா. இவாளும் கொடுத்தா. இப்போ கொடுத்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஓ, இந்த நாஸ்திக கட்சி தொண்டர்கள்லாம் வராங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இந்த டயத்தில் மோர் கரைச்சி
ரெடியாக தீர்த்தத்தோட வச்சுருக்க சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு அப்படின்னு அவளுக்கு தோணித்து. கொடுத்தா எல்லாரும் குடிச்சிட்டு போனா. வேடிக்கை என்ன அப்படின்னார், கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால தான் அவள் தலைவர்களாக இருக்கட்டும் இவாள்லாம் எல்லாரும் நமது சனாதன மதத்தை பற்றியும் சங்கராச்சாரியரை பற்றியும் எல்லாத்தையும் பற்றியும் திட்டிட்டு வந்திருக்கா. இவாள்லாம் இவாள்கிட்ட பெரியவாள்கிட்ட பிரியம் இல்லாத, மடத்திட்ட பிரியம் இல்லாத, ஒரு ஆஸ்திக புத்தி இல்லாத, எல்லாத்தையும் பரியாசம் பண்ணிட்டு சண்டை போட்டு கத்திட்டு தான் வந்திருக்கா. அவள்லாம் வந்தா கூட பெரியவா அவளுக்கும் தாக சாந்திக்கு கொடுக்க சொல்றா, உபச்சாரம் பண்ண சொல்றா. அப்படின்னா இதுதான் பெரியவா சொன்னது. என்னென்ன பகைவர்களா இருந்தா கூட அவளுக்கு வேணா நம்மளை பிடிக்காது இருக்கலாம், நமக்கு அவளை பிடிக்கலாமே. அவளுக்கு நம்மளை பிடிக்கலங்கிறதுக்காக நமக்கு அவளை பிடிக்காத இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லையே. பகைவர்க்கும் அருள்வாய் நன்னெஞ்சு அப்படின்னாரே, அனுகிரகம் பண்ணோம்னா அவளுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணு அப்படிங்கிறப்பதான் பெரியவா நடந்துட்டு இருக்கா. இப்படி அவளுக்கு யார்ட்டையும் துவேஷம் கிடையாது. பகவத்பாதாள் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சொல்ற, நாம் அத்வைதிகளா இருக்கிறதுனால நமக்கு யாரோடையும் சண்டை கிடையாது, யார்ட்டையும் பிரச்சனை கிடையாது. அவளுக்கு வேணா நம்மள்ட்ட சண்டை வரலாம், நம்மள்ட்ட துவேஷிக்கலாம், எழுதிய நமக்கு யார்ட்டையும் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு ரெண்டாவதே ஒன்று இல்லாததுனால நமக்கு எது மேலேயும் விரோதம் கிடையாது, துவேஷம் கிடையாது, சண்டை கிடையாது அப்படிங்கிற. அப்பேற்பட்ட சங்கரோட மறுபடி வந்தான பெரியவா என்ன பண்ண, பரம நாஸ்திகர்களுக்கும் உபச்சாரம் பண்ண சொல்றா. அதை விட வேடிக்கை, காஞ்சிபுரத்தில் மடத்துக்கு எய்த்தாப்புல ஒரு நாஸ்திக கட்சியோட தலைவரோட சிலை மடத்தை பார்த்து வச்சிருப்போம். இது அங்கே வச்சோன்னு சில பேருக்கெல்லாம் அது மனசு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. வேணும்னு விதண்டாவாதத்துக்காக பண்ணுறா, மடத்துக்கு எய்த்தாப்புல இப்படி ஒன்று வைப்பானே, இதெல்லாம் வம்புக்கு இழுக்கிறது தானே, வேணும் வம்பு அப்படின்னு அவளுக்கெல்லாம் தோணித்து. அப்போ பெரியவாள்கிட்ட சொன்னான், இது மாதிரி வேணும்னே மடத்தை பார்த்து எய்த்தாப்புல இந்த தலைவரோட சிலையை வச்சிருக்கா, இது ஒரு பொல்லாத்தனம் மாதிரி தெரியறது, பெரியவா யார்ட்டையான்னு சொல்லி இதை எடுக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும், அது இருக்கப்படாது, அங்கே எதுக்கு வைக்கணும், அதனால இங்கே வைக்கப்படாது, எடுக்கிறதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா. பெரியவா உடனே அதுக்கு சொல்றா, ஏன் அவ எங்கே வேணா வைக்கலாம், அங்கே வச்சுட்டு போறா, அதில் நமக்கு என்ன நஷ்டம் அப்படின்னா. இல்லை நம்மளை அவமானப்படுத்துறாப்புல இருக்கு, அப்படி இருக்க வேண்டாங்க அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொல்றா, உங்களுக்கெல்லாம் அது என்னமோ அவமானப்படுத்துறாப்புல இருக்கு, வம்புக்கு சண்டைக்கு வராப்புல இருக்கு, எனக்கு எப்படி தருமோ இருக்கு, பரம சௌக்கியமா இருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கு. நான் மடத்தை விட்டு இறங்கி ரோட்ல போறதையே முதல்ல அந்த சிலையை பார்க்கறதுனாலே எனக்கு ஒரு உத்வேகம் வருது. இன்னும் நன்னா நம்ம தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணணும், இன்னும் நாம பக்தி பண்ணணும், இன்னும் நாம நன்னா நல்லதை தர்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும்லாம் எனக்கு ஒரு உற்சாகம் கொடுக்குறாப்புல இருக்கு. அதனால அது அங்கேயே இருக்கட்டும். அதனால நமக்கு ஒரு லாபம் தான் நான் அடையிறேன், நான் அப்படிதான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஒன்றும் அதனால வருத்தமோ கஷ்டமோ துவேஷமோ ஒன்றும் இல்லை. அதை பார்த்தாலே இன்னும் கொஞ்சம் நன்னாவே உற்சாகம் வருது. ஓ, அவர் இல்லைங்கிறாரோ, நம்ம இருக்குன்னு இன்னும் சொல்லணும். அவர் எப்படி எல்லாம் இல்லைங்கிறாரோ அதுக்கு சமாதானமா எப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு நாம சொல்லணும். இது நாம் ஒரு நல்ல காரியம் பண்றதுக்கு, நான் இன்னும் பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு, இன்னும் தர்ம காரியங்கள்லாம் பண்றதுக்கு இது ஒரு ஊக்க சக்தியா இருக்கிறதா தான் நான் நினைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா. இதை சொன்னவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. இதுக்கு இப்படி கூட அர்த்தம் பண்ணிட்டு பெரியவா இப்படி பண்ண, அடுத்தவாதான விதண்டாவாதம் பண்ணினா கூட அதை எப்படி நல்லதா எடுத்துக்கிறா பெரியவா அப்படிங்கிறது. இதுதான் துவேஷமே இல்லாதவாளோட மனசு இப்படித்தான் இருக்கு, அன்புமயமா இருக்கிறவாளோட மனசு இப்படித்தான் இருக்கும். பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருக்கா, பெரிய பெரிய வித்வான்கள், அவள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட சாஸ்திர விசாரம்லாம் பண்ணிட்டு பேசின்னு இருக்கா. அப்போ ஒரு ஃபாரினர் வந்து நின்றுந்தார். பெரியவா அவர் யாரு, எங்கேருந்து இருந்திருக்காரு, எதுக்கு இங்கே இருந்திருக்க, என்ன வேணும்னு கேளு அப்படின்னு விசாரிச்சுன்னா. விசாரிச்சா அவர் சொன்ன, நான் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன், நான் அந்த தத்துவங்கள்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஃபிலாசபியிலெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னார். சரி, இங்கே எதுக்கு வந்தார் அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு சந்தேகம், நான் உலகத்தில் பல நாட்டுக்கு போயிருக்கேன், பல மதத்தில் பல மத தலைவர்கள்லாம் பார்த்து பல விஷயங்கள்லாம் கேட்டிருக்கேன், ஆனால் எனக்கு எங்கேயும் தெரியாத ஒரு சந்தேகம் இருக்குது, என் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு பதில் வரல, சரியான பதில், அதை இப்போ பெரியவாள்கிட்ட கேட்கணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுனேட்டா, சரி இவன் உலகம் முழுக்கலும் போயிருக்கேன், பல தலைவர்களை பார்த்துருக்கேன், பல மதஸ்த தலைவர்கள்லாம் பார்த்து கேட்டிருக்கேங்கிற, அவள்லாம் சொன்ன பதில் அவருக்கு திருப்தியா இல்லை அப்படின்னா எங்கிட்ட வந்து கேட்பானே, நான் சொன்னா மட்டும் திருப்தியா இருக்குமா அப்படின்னா, என்னை எப்படி தெரியும் எதனால் இங்கே வந்தாருன்னு கேளு அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், வந்தவர் சொன்னார், நான் போகிற இடத்துல பெரியவாளை பற்றி சொன்னா எல்லாரும் பெரியவாளை பற்றி சொல்றா, பெரியவாளோட அந்த மேதாவிலாசம் ஞானத்தெல்லாம் பற்றி சொன்னா, அதனால நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன கேள்வி அப்படின்னா,
நான் மனுஷனா பிறந்துட்டேன். மனுஷனா பிறந்தனோட வாழ்க்கை நெறி என்ன, எப்படி இருக்கணும், ஒரு மனுஷன்னா எப்படி இருக்கணும், வாழ்க்கை நெறி என்ன, எப்படி இருந்தா நாம நன்மை அடையலாம், ஸ்ரேயஸ் அடையலாம், இதுதான் என்னோட கேள்வி. இதை எப்படி எடுக்கணும், அதை எனக்கு புரியுறாப்புல சிம்பிளா பெரியவா பதில் சொன்னோம். பெரியவா கேட்டா, சரி மற்றவாள்லாம் இதே கேள்விதானே கேட்டிருக்க, அவள்லாம் என்ன பதில் சொன்னா? இல்லை இல்லை, அவள்லாம் சொன்னா, ஆனா என்னமோ அவ சொல்ற பதில்லாம் என்னமோ என் மனசை தொடலை, அவ்வளவுதான். எனக்கு அது கன்வின்சிங்கான என் மனசை தொடலை. அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்குறேன். இந்த ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்த இந்த கேள்வியை கேட்டோன்னு எய்த்தாப்புல வித்வான்கள்லாம் உட்காந்துக்கல, அவளுக்கெல்லாம் ஒரு உற்சாகமாக இருந்தது. ஏன்னா நல்ல கேள்வியாக கேட்டிருக்கிற வந்தவர், ஒரு மனுஷனாக பிறந்த வாழ்க்கை நெறி என்ன, எப்படி இருந்தால் நாம் உயர்வடையலாம் அப்படின்னு கேட்குற. இதுக்கு பெரியவா பதில் சொன்னாக்க அவருக்கு மட்டும், அந்த ஆஸ்திரேலியாவில வந்தவருக்கு மட்டும் உபயோகம் இல்லை, எல்லாருக்குமே உபயோகமாக இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் எல்லாரும் முன்னே ஆர்வமாக காத்துட்டுருக்கா. உடனே பெரியவா வாழ்க்கையில் கேட்டா, நீங்களாம் வித்வான் ஆச்சே, அந்த குழந்தை கேட்குற கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம் சொல்லுங்களே அப்படின்னு. எதில் இருக்குது, வேதத்தில் இருக்கா, சாஸ்திரத்தில் இருக்கா, புராணங்கள் இருக்கா, இதிகாசத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்களே அப்படின்னு. உடனே அவள்லாம் சொன்னால், இல்லை இல்லை அவள் பெரியவாள்கிட்ட கேட்கணும் வந்திருக்கா, பெரியவா சொன்னால் நாங்களும் கேட்டுப்போம், அப்படி சொன்னாக்க அதை எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும், அதனால பெரியவா தான் சொல்லணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவத புஸ்தகம் எடுத்துன்னு வர சொன்னா, அதில் 7வது ஸ்கந்தம், அதில் 6வது அத்தியாயம், அதில் 24, 25, 26 ஸ்லோகம், அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து கொடுத்து ஒரு வித்வான்கிட்ட கொடுத்து, இதை படித்து இதோட அர்த்தத்தை அந்த குழந்தைக்கு சொல்லும், இதான் வாழ்க்கை நெறி அப்படின்னா. இதைத்தான் நமது மதத்தில் சொல்லியிருக்கு, இதைத்தான் வேதம் சொல்றது, சாஸ்திரம் சொல்றது, புராண இதிகாசம் எல்லாம் இதைத்தான் சொல்றது. இது இந்த பாவத்தில் இந்த 3 ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா. அது என்ன, தஸ்மாத் சர்வேஷு பூதேஷு தயா குருத சௌஹிருதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற ஸ்லோகம். இது பிரகலாதன் தன்னோட சக மாணவர்களுக்கு சொல்ற வார்த்தை, உபதேசம். என்ன சொல்றார், இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு, பிரகலாதன் தன்னோட சக மாணவர்களுக்கெல்லாம் சொல்றார், எல்லாம் அசுர குழந்தைகளா, இந்த அசுர பாவம்ங்கிறதே அடுத்த வாழ்க்கை ஈவரக்கம் இல்லாத இருக்கிறது தானே, அன்பு இல்லாத இருக்கிறது தானே. அதுக்கு பிரகலாதன் சொல்ற, நாம மனுஷாலா பிறந்திருக்கோம்ப்பா, எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கணும்ப்பா, எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் அன்பா இருக்கணும். அப்படி எல்லா ஜீவராசிகளும் அன்பா இருந்துட்டோம்னா அந்த அதோக்ஷஜனான பகவானோட அனுகிரகத்தை நாம தானே அடைஞ்சுடலாம். அந்த பகவானோட அனுகிரகத்தை அடைஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நாம அடையறதுக்கு ஒன்றும் ஸ்பெஷலா ஒன்றும் இல்லைப்பா அப்படின்லாம் சொல்லி உபதேசம் பண்றாப்புல இந்த 3 ஸ்லோகத்திற்கு ரொம்ப அபூர்வமான ஸ்லோகம். இதை சொல்லி மனுஷனா பிறந்தவா இருக்க வேண்டிய வாழ்க்கை நெறி எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கிறது தான்ப்பா. அப்படி இருந்தோம்னா பகவத் அனுகிரகத்தை தானே அடைஞ்சுடலாம். அடைஞ்சா அதுதான் பெரிய நமக்கு லாபம், பிறவி அடைஞ்சதுக்கு பலன் அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா. இதைத்தான் அந்த ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்த பையனுக்கு சொன்னா. அவருக்கு உடனே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்து கண்ணால தாரம் வந்தது. இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுன்னு அவர் சொன்ன, வேண்டாம் எனக்கு புரியுறதுன்னு. அன்பு சொல்றதுக்கு இதான் லாங்குவேஜ் பேரியரா இருக்குமா என்ன, அன்பாருன்னு சொல்றதுக்கு இந்த சொல்றதுலேருந்தே புரிஞ்சுடுறதே நமக்கு, அதுதானே நிஜமான அன்பு. அப்படி அன்புமயமா இருந்த பெரியவா தான் உலகம் முழுக்கலும் அந்த அன்பினால வசப்படுத்தினா. நாமளும் இந்த பெரியவா பக்தானா அப்படி ஒரு அன்பா இருக்கணும், எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கணும், நம்மளை துவேஷிக்கிற வாழ்க்கையும் நம்ம அன்பா இருக்கணுங்கிறது தான் பெரியவா சரித்திரம் கேட்கறதுக்கு நமக்கு பலன்னு சொல்லி தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கோத்தும்பி பூயேறு கோனும் புரந்தரனும் பொற்பு அமைந்த நாயேறு செல்வியும் நாரணனும் நான் மறையும் மாயேறு சோதியும்
சேவடிக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி நானார் என் உள்ளமார் ஞானங்களார் என்னை யாரறிவார் வானோர்பிரான் என்னை ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி ஊனார் உடைதலையில் உண்பலிதேர் அம்பலவல் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் அம்பலவன் தேனார் கமலமே சென்றூதாய் கோத்தும்பி தினைத்தனை உள்ளதோர் பூவினில் தேன் உண்ணாதே நினைத்தொரும் காண்தொரும் பேசுந்தொரும் எப்போதும் அனைத்தலும்பு உள்நக ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே ஆனந்தத்தேன் சொரியும் குனிப்புடையானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பி கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் என்னப்பன் என் ஒப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளி வண்ணப் பணித்து என்னை வா என்ற வான்கருணை சுண்ணப் பொன்னீற்றற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி அத்தேவர் தேவர் அவர் தேவர் என்று இங்கன் பொய்த்தேவு பேசி புலம்புகின்ற பூதலத்தே பத்தேதுமில்லாது என் பற்றற நான் பற்றி நின்ற மெய்த்தேவர் தேவர்க்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி வைத்த நிதி பெண்டின் மக்கள் குலம் வைத்த நிதி பெண்டின் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் வைத்த நிதி பெண்டின் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும் பித்த உலகில் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த சித்த விகார கலக்கம் தெளிவித்த
வித்தக தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி வித்தக தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி சட்டோ நினைக்க மனத்து அமுதாம் சங்கரனை கெட்டேன் மறப்பேனோ கேடுபடா திருவடியை பொட்டாத பாவித் தொழும்பரை நாம் உருவறியோ சிட்டாய சிட்டர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு நன்றாக வைத்து என்னை நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த என் தாதைக்கும் எம் அனைக்கும் தம்பெருமான் குன்றாத செல்வர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் கரணங்கள் எல்லாம் கடந்து நின்ற கரைமிடற்றன் சரணங்களே சென்று சார்தலுமே தான் எனக்கு மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே மரணம் பிறப்பு என்ற இவை இரண்டில் மயக்கறுத்த கருணை கடலுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நோயுற்று மூத்து நான் நுந்துகன்றாய் இங்கிருந்து நாயுற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் நாயற்ற செல்வம் நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம் தாயுற்று வந்து என்னை ஆண்டு கொண்ட தன்கருணை தேயுற்ற செல்வர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி வன்னெஞ்ச கள்வன் மனவலியன் என்னாதே கண்ணெஞ்சுருக்கி கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட அன்னம் திளைக்கும் அணிதில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே தில்லை அம்பலவல் பொன்னங்கழலுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனை பேயேனது உள்ள பிழை பொறுக்கும் பெருமையனை சீயேதுமில்லாதன் செய்பணிகள் கொண்டருளும் சீயேதுமில்லாது என் செய்பணிகள் கொண்டருளும் தாயான ஈசற்கே தாயான ஈசற்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி ஏ
தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் நான் தனக்கு அன்பின்மை நானும் தானும் அறிவோம் தான் என்னை ஆட்கொண்டது எல்லாரும் தாமறிவார் ஆன கருணையும் அங்குற்றேதான் அவனே கோன் என்னை கூட குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பி கருவாய் உலகினுக்கு அப்புறமாய் இப்புறத்தே மறுவார் மலர்க்குழல் மாதினோடும் வந்தருளி அருவாய் மறைவயில் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்ட திருவான தேவர்க்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் நானும் என் சிந்தையும் நாயகனுக்கு எவ்விடத்தோம் தானும் தன் தையலும் தாழ்சடையோன் ஆண்டில நேர் வானும் திசைகளும் மாகடலும் ஆய வீரான் தேனுந்து சேவடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி உள்ளப்படாத திருவுருவை உள்ளுதலும் கள்ளப்படாதன் களிவந்தவான் கருணை வெள்ளப்பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே வெள்ளப்பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே ஆட்கொள்ள பிரானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி பொய்யாத செல்வத்தே புக்கழுந்தினாள் தோறும் மெய்யா கருதி கிடந்தேனை ஆட்கொண்ட ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா ஐயா என் ஆருயிரே அம்பலவா என்றவந்தன் செய்யார் மலரடிக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்பி தோலும் துகிலும் குழையும் சுருள் தோடும் பால் வெள்ளை நீரும் பசுஞ்சாந்தும் பைங்கிளியும் சூலமும் தொக்கவளையும் உடைத்தொன்மை கோலமே நோக்கி குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பி கள்வன் கடியன் கலதி இவன் என்னாதே வள்ளல் வர வர வந்து ஒழிந்தான் என் மனத்தே உள்ளத்து உறுதுயரு ஒன்று ஒழியா வண்ணமெல்லாம்
தெள்ளும் கடலுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிது பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேன் இருமாக்க பூமேல் அயனோடு மாலும் புகழரிதென்று ஏமாறி நிற்க அடியேன் இருமாக்க நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த நாய் மேல் தவிசிட்டு நன்றாய் பொருட்படுத்த தீமேனியானுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி தீமேனியானுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே
நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.